السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، طبیعت کی ناسازی بھی ہے، لیکن محرم الحرام 9ویں 10ویں بھی قریب ہے، تو دو سوالات کے جوابات میں نے ضروری سمجھا کہ ان کے جوابات دی جائے۔ ایک دعائے عاشورہ کی، اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا تعویذ لکھنا، پہننا، گلے میں ڈالنا، پرس میں رکھنا یا فریم کرنا یا سرانے میں رکھنا جائز ہے یا شرک؟ جواب: تعویذ لکھنا، گلے میں ڈالنا یا فریم کرنا یا پرس میں رکھنا یا سرانے کے نیچے رکھنا بالکل جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، لیکن وہ تعویذ جو قرآنی آیات اور احادیث نبویہ سے ثابت ہو، وہ کلمات، وہ قرآنی کلمات ہو یا تعلیمات نبویہ سے ثابت ہو۔ وہ جو تعویذ ہے جس کا شریعت نے منع کیا ہے، وہ شرکیہ اشعار ہوتے تھے، کفری اشعار ہوتے تھے، مشرکین مکہ کے نام ہوتے تھے، وہ گلے میں ڈالتے تھے۔ شریعت نے اس کا منع کیا ہے، لہٰذا میں آپ کو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں، حدیث سے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ حرز ابی دجانہ، ابی دجانہ ایک صحابی رسول ہے۔ شیخ سید محمد حقی نازلی رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوت وغیرہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں۔ کیا تحریر فرماتے ہیں؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جب میں رات کے وقت سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو مجھے چکی کے چلنے اور شہد کی مکھیوں کے بنبناہٹ کی سی آواز سنائی دی، بنبنانے کی، اور ایسی روشنی معلوم ہوئی جیسا کہ بجلی چمکتی ہے۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے صحن میں کسی چیز کی سیاہ پرچائی معلوم ہوئی جو بتدریج بلند ہوتی اور پھیلتی جا رہی تھی۔ میں اٹھا اور اس کے قریب جا کر اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا میں کسی خارپوش چوہے کی مانند ایک جانور جسے اردو میں گوس کہتے ہیں کی کمر پر ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ پھر میرے سینہ پر ایک آگ کی سی لپٹ آ کر لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو دجانہ تمہارے گھر میں برے آبادکار آئے ہیں۔ پھر آپ نے دوات اور کاغذ منگوایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو حکم دیا کہ وہ لکھے، ھذا کتاب من محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر تک، لا حول ولا قوت الا باللہ فسیکفیکم اللہ العظیم۔ یہ حرز اگر کسی کو چاہیے تو میں واٹس اپ کروں گا۔ یہ لکھا۔ ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نامہ مبارک لیا اور اسے لپیٹ کر گھر لے آیا اور سوتے وقت اس کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ کچھ دیر بعد
सोते हुए मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी जिससे मेरी आँख खुल गई। वो कह रहा था कि अबू दुजाना, तुमने हमको इन कलमात की वजह से फूंक दिया है। तुमको तुम्हारे साहिब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, इस ख़त को अपने से हटा लो। जब तक तुम ये नामा मुबारक नहीं उठाओगे हमें निजात नहीं मिलेगी। इसके बाद हम अब न तुम्हारे घर आएंगे न तुम्हारे पड़ोस में आएंगे और न किसी ऐसी जगह आएंगे जहाँ ये नामा मुबारक होगा। अबू दुजाना फरमाते हैं, मैंने कहा खुदा की कसम, मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इजाज़त के बग़ैर ये नामा मुबारक नहीं उठा सकता। अबू दुजाना कहते हैं कि ये सारी रात जन्नात की आह व पुकार, चीखने चिल्लाने और रोने धोने सुनने की वजह से लगता था। रात लंबी हो गई, सुबह हुई तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फजर की नमाज़ पढ़ी और रात जन्नात की जो बातें सुनी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दुजाना, अब तुम इस ख़त को वहाँ से हटाओ। उस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ नबी बनाया है, ये कौम जन्नात क़यामत तक इस मुसीबत की तकलीफ़ पाती रहेगी। शेख सैयद मोहम्मद हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसके पास ये नामा मुबारक होगा या उसके घर में होगा तो जन्नात उसके घर और घर के इर्द गिर्द नहीं पटक सकेंगे। खज़ीनतुल असरार सफ़ा 72 तब मिस्र व रवाहुल बहकी फ़ी दलाइलुन नबुव्वा जिल्द 7 सफ़ा 118। ये मैंने दलाइलुन नबुव्वत जो इमाम बहकी के हदीसों की किताब है, हदीस से साबित की कि तावीज़ लिखना सराने के नीचे रखना हो या गले में डालना हो या हाथ में रखना हो या पर्स में रखना हो या फ्रेम करके रखना हो, ये हदीस दलालत करती है कि वो कुरानी आयात से हो और तालीमात नबविया से हो, कोई शिरक नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिखा, अबू दुजाना को दिया और कहा कि ये सराने के नीचे रखो। तो अगर ये शिरक होता तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी उसको लिख कर ना देते। लिखने वाला इमामुल मशारिक वल मगारिब अलीउल करमल्लाहु वजहुल करीम है। यहाँ पर जो गैर मुकल्लदीन हैं या इब्न तैमिया इब्न क़य्यिम के सोच रखने वाले हजरात हैं, वो लोगों को गलत तरीके से डिट्रैक्ट कर रहे हैं। तो तावीज़ जायज़ है जो कुरानी आयात पर मुश्तमिल हो, अहादीस नबविया पर मुश्तमिल हो। ये हरगिज़ नाजायज़ अमल नहीं है। जिस शख्स को अपने या अपने घर पर आसेब का असरात का अंदेशा हो, उसे चाहिए कि हिर्ज़ अबू दुजाना मुबारक को लिख कर गले में डाले, नीज़ इस नामा मुबारक को लिख कर फ्रेम करा कर घर में लटका दे या लगा दे। इन कलमात को लिख कर मरीज़ के गले में डाल दिया जाए। इस अमल का नाम हिर्ज़ अबी दुजाना है, नहायत मुजर्रब है और बुज़ुर्गान दीन के अमलियात में से है। तो लिहाजा मैंने ज़रूरी समझा कि बाज़ लोग जो खामखा सोशल मीडिया पे लोगों की अकायद को ख़राब कर रहे हैं, लोगों की अकायद से कलवार कर रहे हैं, हाँ, इससे कारोबार नहीं बनाना चाहिए। बाज़ लोग जो मोहरे लगाते हैं, कारोबार करते, तो उनका शरीयत से क्या ताल्लुक़ है। तो लिहाजा ये मैंने सनद के साथ हदीस को कोट किया, रेफरेंस को कोट किया। अभी भी अगर कोई इसके अलावा भी और भी बहुत अहादीस मौजूद है दम रुकिया और शरइया के लिए, तो लिहाजा ये जायज़ है और आप इससे अपने मरीज़ों का, अपने मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं।
والسلام علی من اتبع الہدی۔